समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार। प्रिय माने आज एक विषय बाइबल मैंने शिखा ताई सदा प्रभु मोर लुचिबार स्थान। सदा प्रभु मोर लुचिबार स्थान। प्रिय माने आम मैंने परमेश्वर विषय कथा होई था कौन कही परमेश्वर को महानता विषय अन्य मानक कहला बेले परमेश्वर जे केड़े महान अटंती से विषय समस्त विषय कहला बेले आम कही था परमेश्वर आम पाप प्रमाण आम दंड दियंती ना। सतरे परमेश्वर आम उच्च दुर्ग दृढ़ दुर्ग शैल परमेश्वर आम भय स्थान परमेश्वर आम भरोसा परमेश्वर आम विश्वास भूमि परमेश्वर क्षमा करने को प्रस्तुत परमेश्वर प्रमाणदाता परमेश्वर क्षमा करने को उद्यत परमेश्वर दयामय परमेश्वर सत्यमय ए प्रकार अनेक विषय वाक्य लिखित होगा प्रमाणे आम मैंने ईश्वर को महानता विषय अन्य मान निकट में प्रकाश करने कही था उत्तम ता अति उत्तम ए प्रकार कहबार किंतु केबे मैंने कहीछु कि परमेश्वर मोर लुचिबार स्थान कही परमेश्वर मोर लुचिबार स्थान भक्त माने कहले प्रिय माने परमेश्वर मोर लुचिबार स्थान कही आम्भे माने आज ये वाक्य शुणिला आम मैंने आम जीवन में कहवा परमेश्वर मोर लुचिबार स्थान कही देखा थरे से वाक्य को गीत संहिता 19 अध्याय 114 पद गीत संहिता 19 अध्याय 114 पद आम समस्ते बाइबल खोली देखू गीत संहिता 19 अध्याय 114 पद गीत संहिता 19 अध्याय 114 पद एठारे भक्त वाक्य को अधिक रूपे स्नेह करुवा भक्त कहूवा विषय 14 पद 114 पद तुम्हें मो लुचिबार स्थान मोर ढाल मु तुम वाक्य भरोसा करे तुम्हें मो लुचिबार स्थान केड़े उत्तम वाक्य मैंने पढ़ला बेले तुम्हें मो लुचिबार स्थान सतरे सदाप्रभु आम को लुचिबार स्थान अटंती कि सदाप्रभु को आम को लुचिबार स्थान करवा कि करवा प्रिय माने दाऊद कौन कहते मैंने देखा गीत संहिता 27 अध्याय 5 पद गीत संहिता मैंने समस्ते बाइबल देखू गीत संहिता 27 अध्याय 5 पद गीत संहिता 27 अध्याय 5 पद कारण विपद दिन रे से अपना आवासरे मते गोपन करी रखिबे से अपना तंबुर अंतराल रे मते लुचाइबे से अपना तंबुर अंतराल रे मते लुचाइबे दाऊद कहते ईश्वर मते अपना तंबुर अंतराल रे लुचाइबे सदाप्रभु मोर लुचिबार स्थान बोली दाऊद मते कहते से प्रकार गीत संहिता 32 अध्याय 7 पद मध्य मैंने देखा गीत संहिता 32 अध्याय 7 पद तुम्हें मोर लुचिबार स्थान दाऊद ही कहते सेठारे वाक्य को अधिक स्नेह करुवा अनेक अभिमत अनुसार एजा गीत संहिता 19 अध्याय 14 पद कहले तुम्हें मोर लुचिबार स्थान कही एठारे दाऊद मध्य कहते तुम्हें मोर लुचिबार स्थान तुम्हें संकट मते रक्षा करिवो तुम्हें रक्षार्थक गायन रे मोर चतुर्दिग बेष्टन करिवो तुम्हें मोर लुचिबार स्थान केते बेले आम जीवन में आम ए प्रकार कहूँ कि सदाप्रभु मोर लुचिबार स्थान बोली क्या कहले के बेले आपण माने कहते कि थरे स्मरण को आणतु बेले बेले मैंने कौन कहले समस्या आसिले कष्ट आसिले कई आम कौन कथा कहले ये समस्या मु सह्य करें ए टेंशन रे मु रही पारना ए स्थान में मुझे रही मो निज ग्राम मुझे रही ए ग्राम परित्याग करी कुआना दूर को पलैबा एठार रही से सब कथा मोर स्मरण को आसुची कौन एक कार्य नियुक्त हो कौन एक दूर पहाड़ उपरको चली जावा सेठारे आम शांति रहिबा सेठा गला कौन कथा मन पड़ोनी आ समस्या किसी ना शांति दूर देश को चली जावा कौन एक गाँव को चली जावा कौन एक कार्य क्षेत्र नियुक्त हो कार्य कले सब समस्या आसब ना ये सब शांति रहिबा बेले ए प्रकार भावती माने मनीष कौन भावुची कौन कष्ट आसिले दुख आसिले अबा कौन प्रकार विपद आसिले आ कौन स्थान को चलीज बोली भावुचे केबे मैंने भावुचे कि ईश्वर को पाखु जीवा कहे ईश्वर मोर लुचिबार स्थान करेंगे बोली केबे मारे भावुचे कि सतरे ईश्वर बाइबल लेखाई प्रत्येक वाक्यर अर्थ मर्म
କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ଥରେ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ବାକ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ ବେଳେବେଳେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପଳାଇଥାଉ। ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନା, ଏ ପ୍ରକାରେ କେବେ ହେଲେ ନ ଭାବୁ। ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନା ବାସ କରିବା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବେଳେ, ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବାର, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା କି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋର ଦୁର୍ଗ, ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ତୁମକୁ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ, ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ଆଭରିବେ, ତାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ, କେଡ଼େ ଅଧିକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବିଷୟ। ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କେହି ହେଲେ ବି ହରଣ କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ନା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ। ଈଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 90 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ତୁମେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ତୁମେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛ କହି ସତରେ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏ ପୃଥିବୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ସତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆମର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ, ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳରୁ, ତାହାଙ୍କ ଡେଣା ତଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପାଳିଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ସେ ଏକାଥରେ 10 ଗୋଟି 15 ଗୋଟି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣ ପକ୍ଷ ତଳେ, ଆପଣ ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ଚିଲ ଆସିଲେ ଚିଲକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛି 10ଟି 15ଟି, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ସେ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚେଇକି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, 10ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ 10 ଛୁଆକୁ ସେ ଆପଣ ପକ୍ଷ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିବ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ କଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ। ଶୈତାନକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁ। ଦିନେ ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଜୁନସ କ'ଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଜୁନସ ତୁମେ ନିନିବେକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କର। ଜୁନସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ? ତର୍ଷିସକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ଭଲରେ ରହିଯିବା କି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତେଣୁ କେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ନ ଦୌଡ଼ୁ। ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ, ବିପଦରେ ହେଉ, ସଙ୍କଟରେ ହେଉ, ଆନନ୍ଦରେ ହେଉ, ଶାନ୍ତିରେ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହୁ। ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଲେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ,
ଅନେକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଇ ରଖିଲେ। ଏତେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ବେଳେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କହିପାରୁନାହୁଁ? ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ପିତାମାତା ଅବା ଟିଚର ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଯାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟିଚର ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲେ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣା କଥା ଦ୍ୱାରା, ସେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ସବଳ ହୁଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନେ କି ସବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଲେ କେହି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କି ଥରେ ବାଇବେଲରେ ଦାଉଦ କହିଲେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଉଲ ଆଉ ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତଙ୍କୁ ବଧ କରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତବ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସାଉଲ ବଧ କଲେ, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅଇତ ଅଇତ, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଉଲଙ୍କ ମନରେ ହିର୍ଷା। କ'ଣ ଆଜି ଆସିଲା ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ୟାକୁ ଏତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମ୍? ଦାଉଦ ଅଇତ ଅଇତ, ସାଉଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କି? ନାହିଁ, ଏପରି ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ହିଁ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ଯୋଜନା କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଲା ମାନେ ଦେଖୁ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ, ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ନାନା ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ସିପ୍ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଉଲ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଯେହେତୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଉଲ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା ହିଁ ଖୋଜିଲେ ସାଧାରଣ ଦାଉଦ ମିଳିଯିବେନି କି? କିନ୍ତୁ କିଏ ନ ମିଳିଲା ପରି କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ, ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ କିଏ? ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା କି? ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା କି? ଏଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯିବା କି? ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା କି? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା କି? ବିପଦକୁ ଦେଖି, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି, କଥାକୁ ଦେଖି? ଈଶ୍ୱର ଆମର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଚାଇବି, ସଙ୍କଟ ବେଳେ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହାତରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଘଟଣା। ତାପରେ ଆମେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଅଧିପତିମାନେ ବାରୁକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଓ ଜିରିମିୟ ଯାଇ ଲୁଚ, ଆଉ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ କେହି ନ ଜାଣ। ଏଠାରେ ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଜିରିମିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାରୁକଙ୍କୁ, ଜିରିମିୟ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଜିରିମିୟ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଜିରିମିୟ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବେ, ବାରୁକ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଥିବେ। ସେ ବାରୁକ ଲେଖିଥିବା ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବେ। ସେହି ପଢ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆଉ କେତେକ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ
ସେଇ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ଏବେ ଜିରିମିୟକୁ ବାରୁକଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଯୋଗର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିବ କି କହି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଜିରିମିୟ ତୁମେ ଅଧିପତି ମାନେ ବାରୁକଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଓ ଜିରିମିୟ ଯାଇ ଲୁଚ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଏ ଜିରିମିୟ ବାରୁକ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମିଳିଲେ କି? ସେଦିନ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର। ଏବେ ଜିରିମିୟ ବାରୁକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବେ କି? କ'ଣ ଘଟିଲା କହି ଆମେ 26 ପଦ ଦେଖିଲେ, 26 ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦ। ପୁଣି ରାଜା ବାରୁକ ଲେଖକକୁ ଓ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ର ଜିରହମେଲକୁ, ଅଜ୍ରିଏଲର ପୁତ୍ର ସରାୟାକୁ, ଅବଦିଏଲର ପୁତ୍ର ସେଲମିୟକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। କେହି ହେଲେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ କି? ମଣିଷମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଗଲେ ପାଇବାର କଷ୍ଟ। କେତେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, କେତେକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି, ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥରେ ମଣିଷକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଣିଷକୁ କେହି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ବାରୁକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖାଇଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ରୂପେ ରଖିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କହିଲେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଲୁଚାଇ ରଖିବେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଠାରୁ। ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ କେତେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କୁସଂକଳ୍ପରୁ, କୁଯୋଜନାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ହେଉ ଆପଣା ଜୀବନରେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ? ମଣିଷ କି? ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆମମାନେ ଭାବୁ, ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆମମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ, ଶୈଳ, ମୋର ପ୍ରମାଣଦାତା, ଭୟସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କହିଲୁ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆବରିବେ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଚିଲରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ଏସବୁ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ। ତ ଏ ବିଷୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ବୁଝିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।